मेन्स्ट्रुएसनलाई नेपालभरि नै कुनै ठाउँमा सेलिब्रेट गरिन्छ भनेपछि कुनै ठाउँमा पाप जसरी लिन्छ नि त छाउपडीमा बस्दाखेरि यसरी सर्पोले टोकेर मान्छे मर्यो भनेर वी हियर दिस सो मच है वी हैव हर्ड अ लट अफ केसेस जहाँ चाहिँ छाउपडीमा राखिएको महिला अथवा युवतीलाई चाहिँ रेप गरिएको थियो भन्ने केसेसहरू एकदमै धेरै आइरहेको हुन्छ मतलब ल सेपरेट चाहिँ राख नै हैन ल ठिकै छ राख तर त्यो चाहिँ उहाँहरुको लागि चाहिँ सेफ हुनु पर्यो कि त्यो ठाउँ घरमा काम गर्ने मान्छे छैन वुमेन 4 दिनसम्म भाडा माझ्ने र खाना पकाउने गरेन भने कसले गर्छ किचनमा चाहिँ ठ्याक्क यो अघि कुरा निस्क्यो नि कोही पाहुना आउनु भएको छ भए किन भन्नु पर्यो त तिमीलाई पिरियड भएको छ भनेर मोडर्न छाउपडी वाला कुरामा पनि यो 4 days रेस्ट हुन्छ वाला जुन चाहिँ द्याट्स एक्चुअली समथिङ fine. They have this concept कि using a menstrual cup or using a tampon it's going to affect your virginity whereas it's not. उहाँहरुसँग शिक्षा पर्याप्त मात्रामा छ तर शिक्षा अझै भइरहेछ युटिलाइज भइरहेछ छैन. Almost 90% of the people when you ask them about their first experience with periods they're like I cried because I did not know what's going on. Namaste everybody, welcome to another episode of SEXploration, a podcast in which we talk about sexual and reproductive health and rights in Nepal. So today is the third episode of season 2 and we're talking about a very interesting issue. Let's say it is Chhaupadi, but let's make it modern. So it's modern Chhaupadi. In this we're going to talk about how Chhaupadi actually originated and in which state we are at the present. So for this we have two esteemed guests with her today. And that's Sijan Gelal and Ashriya Pradhan. Now, without wasting a lot of time, I would want them to introduce themselves. So, welcome to the show. Thank you so much. So, let's start by introducing each other so that our audience has a slight of knowledge about what you're doing. And also, let's talk about the incredible work that you've been involved in. Okay. So, my name is Sijan Gelal. I'm 24 years old and I would call myself as an SRHR Youth Activist. And right now I'm working for comprehensive sexuality education and other various domains of SRHR. Okay. My name is Ashriya Pradhan. I'm 24 years old. I am a SRHR Youth Activist as well. I'm currently working in more of the communication sector of SRHR right now. Okay, so you both are involved in SRHR. Sure. Yes. So first let us start by actually breaking down the short form for our audience to know that what exactly does it work about. Okay, SRHR भनेपछि it's sex and reproductive health हैन sexuality and reproductive health को सबै कुराहरु चाहिँ not only health but then rights को कुराहरु पनि SRHR ले चाहिँ incorporate गर्छ. So it's sexual and reproductive health and rights SRHR को अब that's what the acronym stands for. And अब SRHR भन्ने बित्तिकै a lot of times it's only menstruation भन्ने कुरा पनि हुन्छ हैन तर menstruation मात्र नभइकन lot of things like abortion, safer sex सबै कुराहरु चाहिँ SRHR भित्र चाहिँ परिरहेको हुन्छ. So that's something basic about SRHR. Yeah. So today what we're going to talk about is a part of SRHR. Yes. And it is menstruation. Yeah. So menstruation, let's talk about menstruation first and then we move on to this traditional way of dealing with menstruation, let's say Chhaupadi, and how it has changed with the recent years. Okay. So menstruation bhaneko it's a very natural process that happens in all the women. Particularly starts in adolescent and ends in menopause. It is something that should not be taken as a taboo, but is taken as taboo in most Asian countries. Okay, menstruation is a very natural phenomenon. So that's how the entire world started. If it would not have been that, then we would not have been here. So with growing time, कति धेरै modernization पनि भएको छ यो कुरामा हैन how it started and how is it at the moment भन्दाखेरि कति धेरै कुराहरु इम्प्रुभ भएको छ कति कुराहरु त्यही स्टेटमा होला अब कति टाइम चाहिँ पर्सपेक्टिभ्सले पनि अफेक्ट गरिरहन्छ हैन सो मेन्स्ट्रुएसन भनेको यो भनेर त लाइक हाउ Ashriya mentioned it's a normal process जहाँ चाहिँ अब हाम्रो if the ovum does not meet the sperm हाम्रो uterusको line चाहिँ endometrium भन्ने line चाहिँ जुन shed हुन्छ with the blood that's the process of menstruation हैन बेसिकमा भन्दाखेरि अब महिनावारी तर अब यसको पनि एकदम धेरै ओपिनियन्सहरु छ भन्छु कि इन्क्लुडिङ एभ्रीवन हैज a different opinion in regards to menstruation कसैले डिजीज हो भन्नुहुन्छ होला कसैले अब हामीले जसरी नर्मल फेनोमेनन भन्यौं because we know that it's a normal phenomenon कति जनाले डिजीज भनेर भन्थानुहुन्छ कति जनाले it's a grace of God पनि भन्छ हैन भगवानले गरेको so there are so many different thought process that revolves around this one single topic जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ Yeah.
So like you said, there are a lot of perspective that has been put onto the topic. We have heard it. अब कुनै कुनै समय अनुसार समय सापेक्ष अनुसार चेन्ज भइ पनि रहेको छ, कतिवटा अहिले पनि छ. डिफ्रेन्ट जियोग्राफिकल रिजनमा नेपालको डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरू छ. Among them is the origination of a concept, Chhaupadi, हैन? So Chhaupadi, when we have to trace back, if I'm not wrong, यो पहिला सुदूर पश्चिमतिरबाट ओरिजिनेट भएर आएको टपिक हो, हैन? त्यसपछिबाट यसको डिफ्रेन्ट मोडिफाइड भर्जन चाहिँ अल ओभर नेपालमै प्रिभलेन्ट भएको हामी देखिरहेको छौँ. So if we would go back to the origination of Chhaupadi and then talk about its progress, then I think we'll give a clear concept about how it actually originated र यो स्टेटमा हामी कसरी आयौँ भनेर. So let's talk about the origination. Okay, अब फर्स्टमा अब यो मेन्स्ट्रुएसनलाई नेपालभरि नै कुनै ठाउँमा सेलिब्रेट गरिन्छ भनेपछि कुनै ठाउँमा पाप जसरी लिन्छ नि त. सो यो जताबाट ओरिजिन भयो त्यहाँ चाहिँ यो मेन्स्ट्रुएसन भएको मान्छेले देख्यो भने छोयो भने चाहिँ पाप लाग्ने अथवा फ्यामिलीको कोही मेम्बर इल हुने त्यस्तो सोचिन्थ्यो नि त. सो त्यहाँबाट त्यो कन्सेप्टबाट बच्नलाई चाहिँ उहाँहरूलाई सेपरेट गरेर राखेको नि त. अनि सेपरेट गर्नलाई अब पहिला त धेरै कुरा आउँछ, लाइक एजुकेसनको कुराहरू आउँछ, अवेरनेसको कुराहरू आउँछ नि त. सो त्यो के भन्छ त्यो टाइममा त त्यो अभाइलेबल हुँदैन नि त. सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब दे आर सेपरेटेड एन्ड सेपरेट राखे पनि दे डु नट गेट द प्रपर न्युट्रिसन, प्रपर हेल्थको केयरहरू अथवा नर्मल एउटा सेनिटेसन पनि त पाइँदैन नि त. सो त्यो एउटा पापबाट बच्नलाई चाहिँ त्यो होल मान्छेलाई चाहिँ सेपरेट गरेर राखेकोलाई चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ कन्सेप्ट त्यहाँबाट स्टार्ट भयो. ओके, आशियाले मेन्सन गरे जस्तै अब यो चाहिँ युजली आसामबाट त्यो त्यता सुदूरपश्चिम भनौँ न त्यताबाट अरिजिनेट भएन. तर मलाई आइभ हर्ड दिस फ्रम समवेयर कि मलाई ठ्याक्क हजुरले क्वेसन सोधेपछि ठ्याक्क यो कुरा याद आइस. आई डोन्ट नो इफ इट्स ट्रु अर नट होइन, बट देन आइभ हर्ड इट. अनि मलाई चाहिँ कतै कतै बिलिभ लागेको कुरा पहिला अब अन्डरवेयर प्याड्स भन्ने कुरा थिएन नि त. सो अब लुगा हुन्थ्यो, पिपल युज टु ब्लिड होइन, अब ब्लिड हुन्थ्यो, हाइजिनको कुरा आउँथ्यो नि त. जता पनि अब भान्सामा जानु हुँदैन भन्ने कुरा, अन्डरवेयर हुँदैन, प्याड हुँदैन, सो जतै ब्लिड हुन्छ भनेर नआऊ. सो द्याट्स हाउ द रेस्ट्रिक्सन स्टार्टेड होइन. अनि अब यो मन्दिरवाला कुरा पनि युजली मन्दिरहरू भनेको जङ्गलको बिचमा होइन, अनि अलिकति डिस्टेन्ट एरियाहरूमा हुन्छ नि त. सो त्यो ब्लडले गर्दाखेरि एनिमल्सहरूलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि युआर कलिङ आउट देम जस्तो हुन्छ भनेर मन्दिर नजाऊ भन्यो. सो यसरी स्टार्ट भएको कुरा हो भनेर आई हर्ड इट समवेयर कि. सो इट मेक्स सेन्स कि इट मेक्स सेन्स. मैले यसो सुन्दाखेरि चाहिँ इट मेक्स सेन्स टु मी होइन. एक्चुअली हुनसक्छ नि त त्यो बेलाको लागि. तर विथ टाइम मान्छेहरूले यसलाई नै अर्कै वेमा लिँदै गयो कि. विथ टाइम अन्डरवेजहरू त भयो, अब प्याड्सहरूको अब प्याड नभए पनि कपडाको कन्सेप्ट त आयो नि त एउटा. तर अनि जुन एउटा यो पहिला एउटा कुराबाट प्रिभेन्ट गर्नलाई जे एउटा नियम बनाएको थियो त्यसलाई चाहिँ अब एउटा कम्युनिटीले चाहिँ एन्डोर्स गरिदियो कि यस्तै हुनुपर्छ भनेर. अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो एन्टायर Chhaupadi अनि रेस्ट्रिक्टिङ वुमेन with their rights during their menstruating time चाहिँ आई थिङ्क यहाँबाट चाहिँ यो कन्सेप्ट सुरु भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई पनि. When you said अहिले हजुरले भनेपछि मलाई पनि आई जस्ट वान्ट टु एड अन टु इट. यो अन्डरवेयर्स थिएन त्यति बेला अनि प्याड थिएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि भएको भनेर आई इभन हर्ड. अब मैले त देखेन होइन, तर लाइक हाम्रो गाउँघरमा पनि जब यो अन्डरवेयर र प्याड्सको चलन थिएन त्यति बेला वुमेन युज टु ब्लिड. सो माटोको घर हुन्थ्यो, ब्लिड हुँदै जान्थ्यो अरे. अनि विथ एभ्री स्टेप दे वाज हो. सो के गर्थ्यो अरे भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो अरे भन्दा रातो माटोले लिप्नुहुन्थ्यो अरे पछाडि गएर, बिकज दे वुड बी मार्क्स होइन. अब त्यो Chhaupadiको प्रथा त सुदूरपश्चिमतिर थियो, हाम्रोतिर पनि छुन जान पाइँदैन भान्सामा भन्ने कन्सेप्ट पहिलेदेखि आएको. जुन यो वरान्डा र बाहिरको आँगनमा पनि जुन ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू हिँड्दाखेरि मार्क्स बस्थ्यो त्यहाँ चाहिँ रातो कपडाले माटोले पुस्दै जानुहुन्थ्यो अरे कि. सो इट्स नट हाइजेनिक. युर युजिङ द सेम क्लोथ टु लाइक वाइप इट एभ्री टाइम. प्लस त्यो माटोले पुसेर त त्यो बाहिरबाट छोपेको मात्र हुन्थ्यो. सो हाइजिनको हिसाबले पनि त्यो जमानामा त्यो एरामा वेन देयर वाज नट अभाइलेबिलिटी होइन, थिएन अभाइलेबिलिटी नहुँदाखेरि चाहिँ अन्डरवेयर्स प्याड्सहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा वेमा चाहिँ सिक्योर पारेर सेपरेट राख्नु चाहिँ मेबी इट वाज नट द्याट रङ भन्छु है म चाहिँ. बिकज मेबी सेडमा राख्नु हुँदैन थियो होला, इन्भाइरोमेन्ट अलिकति कोजी बनाउनु हुन्थ्यो होला, सेनिटाइज ठाउँमा राख्नुहुन्थ्यो होला, बिकज वेयर प्रोन टु इन्फेक्सन त्यति बेला. तर छुट्टै राख्नु चाहिँ अलिक सेन्सिबल ओपिनियन पनि हो जस्तो लाग्छ. एक्ज्याक्टली. अब त्यो पोइन्ट अफ टाइममा एकदम पहिलाको एराको कुरा गर्दाखेरि होइन, अब
मान्छेहरू अब अहिले नै त देयर आर सो मेनी पिपल जसलाई बिहान खाँदाखेरि बेलुका के खाने भनेर दे हेभ दिस डिफिकल्ट टाइम्स होइन सो उहाँहरूलाई प्याड होइन अब यो अन्डरवेयर त्यो इन्भेस्टमेन्ट हो नि त इट्स एन इन्भेस्टमेन्ट फर देम वेयर दे क्यान इन्भेस्ट अन समथिङ द्याट विल मेक देम अ लाइफ फर अनदर डे इन्भेस्टमेन्टको कुरा पनि हो कि त्यही भएर पनि कतिजनाहरू स्पेसली एरियाज वेयर पिपल आर लिभिङ इन पोभर्टी यो कन्सेप्टबाट निस्किनु भन्दा त उहाँहरूलाई त आफूले खान पाउनु प्रायोरिटिजहरू डिफ्रेन्ट भयो नि त अब त्यही भएर पहिलाको एरामा हजुरले भने जस्तै इट माइट बी भ्यालिड इनफ कि अहिले यसरी सोच्दाखेरि हाइजिनको हिसाबमा उहाँहरूको त्यो बेलाको प्रायोरिटिजको हिसाबमा अवेरनेसको हिसाबमा बट यो पोइन्टमा कहाँ आयो त त्यो कुरा भन्ने इज द एन्टायर कन्सर्न यो त्यो के भन्छ अब त्यो पोइन्टमा स्ट्रिक्ट पनि त गराउनु पर्यो नि त्यो कुरालाई स्ट्रिक्ट गराउनलाई अब उहाँहरूले जस्तो जस्तो कुरा फैलाउँदै जानुभयो त्यो कस्टम नै अब एउटा जेनेरेसनमा कस्टम बन्दै आयो अनि त्यो कस्टम चाहिँ पोजिटिभ नभएर नेगेटिभ बन्दै आयो कि हाम्रो लागि चाहिँ द्याट्स ट्रु किनभने त्यति बेला मान्छेले मान्दैन भनेर वाट एभर वाज एक्चुअली बिल्ट इन्टु द माइन्ड जे इम्बेड गरेको त्यो नै ग्रो भयो एन्ड वी स्टिल हेभ इट लाइक मलाई पनि अहिले पूजाको ठाउँमा जाऊ भन्यो भने आई विल बी भेरी रिलेक्टेड काम अन माई वी लिसन टु आवर मदर्स नि त मामुले मामुको मामुले भनेर दियो भने पनि सक्सक हुन्छ होला कि बिकज बिन इम्बेडेड त्यो विथ द फ्याक्ट कि जानु हुँदैन भनेर होइन केही हुँदैन भन्ने त फिल होला तर होला के भइहाल्यो इफ समथिङ ह्यापन्स इन द फ्युचर आई एम गोइङ टु थिङ्क म गएर आई वुड नट टेक द रिस्क इन द बिगिनिङ नै भन्ने सो let's talk about Chhaupadi and its practice in Sudur Pashchim first ma haina so that we can know ki tyaha ra yaha ma differences ke cha bhane kilauna sajilo bhayo bhanera so aile maybe in a lot of projects that you've been involved haina ani लगेर campaigns haru awareness programs haru लिएर जाँदाखेरि पनि त्यहाँको मान्छेहरुको सिचुएसन चाहिँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको बारेमा कस्तो रहेको थियो ओके यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको म पर्सनली चाहिँ मैले देख्दाखेरि अहिलेसम्म मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको भन्दाखेरि कस्तो छ भने तराईतिरको एरियाहरूमा आई थिङ्क इट्स मच बेटर के यो पोइन्टमा बिकज एक्सेसिबिलिटीको कुरादेखि लिएर अब रेस्ट्रिक्सन्स छ होइन रेस्ट्रिक्सन्स छैन भनेर मेन्स्ट्रुएसन इज समथिङ द्याट इज नर्मल भन्ने कन्सेप्ट छ भनेर भन्दिनँ होइन इट डिपेन्ड्स अपन हाउस होल्ड्स पनि है यो कन्सेप्ट एकदमै बिल्ड चाहिँ भएको छैन तर देयर आर एरियाज जहाँ चाहिँ अझ पनि पिपल आर dying to have their basic necessities for like 4 to 5 days के because ल छुट्टै राख्छ ल छुट्टै राख्नेसम्म पनि अब उहाँहरूको नियमै हो भनौँ होइन तर त्यो छुट्टै राख्ने ठाउँमा प्रपर एयर कहाँ जान्छ कि त्यो एकदमै यति सानो ढोकाहरू हुन्छ होइन त्यहाँ एयरको आउटलेट्सहरू हुँदैन त्यो हावा जाने ठाउँ नै हुँदैन कि अनि अब स्नेक्सहरूकोदेखि लिएर कतिजना मान्छे मरि पनि रहेको हुन्छ नि त सो वी हियर दिस मोस्ट अफन होइन छाउपडीमा बस्दाखेरि यसरी सर्पोले टोकेर मान्छे मर्यो भनेर वी हियर दिस सो मच है अनि तर कस्तो छ भने सबै ठाउँमा यस्तो छैन बट देन देयर आर प्लेसेस जहाँ चाहिँ यो कुराहरू अझ पनि प्रेभलेन्ट छ कि कति कुरा न्युजमा 1% आउँछ होला बट देन द रियालिटी हिट्स मोर वर्स भने जस्तो छ कि सिचुएसन चाहिँ सो कुराहरू इम्प्रुभ हुँदै होला अलिअलि गर्दै इम्प्रुभ हुँदै होला बट देन स्टिल देयर इज so much to do when गभर्मेन्टले चाहिँ यसलाई इलिगल भनेर भनिसक्यो नि त पेनलाइज गर्छ दिस इज अगेन्स्ट द ल भनेर ह्युमन राइट्सकै अगेन्स्ट हो भनेर गभर्मेन्टले भनिसकेपछि पनि यो प्रिभलेन्ट छ भनेपछि कम्युनिटीले कति स्ट्रङली इम्बेड गरेको छ कि हामी एज एन एक्टिभिस्ट अर एज एन अर्गनाइजेसन्सहरू जसरी पनि त्यहाँ गएर जाँदाखेरि हामी त एक दिन गएर कुरा गर्छौँ कि एक दिन गएर उहाँहरूले ल सुनिदिनु होला ल आउनुहोस् तपाईँहरू आएको हामीले खाजा खर्च दिन्छौँ होला हामी तपाईँलाई खाजा दिन्छौँ भनेर मान्छे त भेला पारौँला होइन तर त्यो एक दिनको कुरा हो कि सो हामी त भोलिपल्ट फर्किन्छौँ विल रिटर्न ब्याक होइन विल नट स्टे देयर सो कतिको सस्टेनेबल वेमा पनि चेन्जेसहरू आइरहेछ त्यो छाउपडीको कन्सेप्टमा भन्ने पनि इज समथिङ इट्स भेरी कन्सर्निङ फ्रम एन्ड हुन्छ नि समवन हु इज बिन वर्किङ अन दिस फिल्ड दिस इज भेरी कन्सर्निङ फर अस एज वेल के भन्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा अब यो चेन्ज इज ह्यापनिङ होइन बट आई थिङ्क इट विल टेक अ भेरी लङ टाइम एन्ड इट्स अ भेरी ग्रेजुअल चेन्ज कि किनभने यो पहिल्यैदेखि इम्बेड भएर आइरहेको कुरा हो अनि वी अलवेज से नेपाल इज अ भेरी स्मल कन्ट्री बट नेपाल इज भेरी बिग के एन्ड देयर आर सो मेनी रिजन्स जहाँ हामी रिच गर्नै सक्दैन कि it is illegal like Sijan said it's illegal since 2005 तर they have been like every winter मा हामीले केसेसहरू सुनिरहेको हुन्छ कि निमोनियाले डेथ भयो कि त लाइक आमाले आफ्नो बच्चालाई पनि लिएर गएको थियो बच्चाको डेथ भयो लाइक त्यसपछि कतिजनालाई चाहिँ सेप्टिक सक भएको हुन्छ त्यो क्लिनलीनेस नभएको भएर यस्तो सुनिरहेको हुन्छ नि त सो हामीले एक दिन गएर उहाँहरूलाई जुन अवेरनेस दिन्छौँ नि
त्यो चाहिँ इनफ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन के त्यही एउटा ग्रेजुअल प्रोसेस हो अनि यो जसरी अब हामीले पहिल्यैदेखि इम्बेड भएर आएको छ नि त्यो कुरा हो त्यही इम्बेड नै गरेरै लिएर जानुपर्छ कि सो आई थिङ्क यो जेनेरेसन चेन्ज हुँदै आएपछि चाहिँ बल्ल चेन्जेसहरू आउँछ होला यसमा चाहिँ सेप्टिक सकको कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन निमोनिया भएर डेथ हुन्छ भनेर इभन सेफ्टीको मेजर्सबाट पनि इट्स नट सेफ we've heard a lot of cases जहाँ चाहिँ छाउपडीमा राखिएको महिला अथवा युवतीलाई चाहिँ रेप गरिएको थियो भन्ने केसेसहरू एकदमै धेरै आइरहेको हुन्छ सो एउटा कन्टेक्स्टमा पहिला पुरा परपूर्व कालमा चाहिँ एउटा सर्टन कन्टेक्स्टको कारणले गर्दाखेरि राख्दा रेलिभेन्ट भयो अहिले वुमेनको हाइजिन सेफ्टी इमोसनल मेन्टल फिजिकल हेल्थदेखि लिएर सबै कुरामा अफेक्ट गर्न थाल्यो होइन इफ देयर नट सेफ देयर if they're not sound होइन if they're not physically well mentally well राख्नुको केही औचित्य भएन नि त सो let's talk about first one let's talk about dignified menstruation होइन like how women should not be into a barrier just because or judged upon or let's say they should not be hindered by doing what they want to do just because they're menstruating so let's talk about the dignified menstruation ko concept and how is it relevant to the context of Chhaupadi Okay. I think first of all यो डिग्निफाइड मेन्स्ट्रुएसन जुन हामी भन्छौँ नि हाम्रो जुन यो फ्रिडमको कुरा छ मलाई के लाग्छ भन्दाले यो मेन्स्ट्रुएसन भएर या नभएर फरक पर्नु हुँदैन कि लाइक त्यो जसरी हामीले मान्छेहरूलाई डिफ्रेन्सिएट गर्छ नि लाइक उसलाई पिरियड भइरहेको छ उसलाई भएको छैन त्यो हुनु र नहुनुलाई नै फरक नपारेपछि चाहिँ आई थिङ्क त्यसरी चाहिँ इट विल स्टार्ट के किनभने अब अहिले त यो डिग्निफाइड मेन्स्ट्रुएसनको कुराहरू अब त्यहाँ उता छाउपडी गर्ने ठाउँसम्म त लाइक उनीहरूले त्यो कन्सेप्टलाई एक्सेप्ट नै गर्दैन नि त इभन इफ द पर्सन एक्सेप्ट्स इट होइन द्याट कम्स द फ्यामिली द्याट कम्स द सोसाइटी त्यसपछि कम्युनिटीको कुरा हुन्छ आई थिङ्क त्यो प्रेसरले गर्दा पनि त्यो ह्यान्ड अन ह्यान्ड लिएर जान चाहिँ सकिएको छैन ओके यो डिग्निफाइड मेन्स्ट्रुएसनको कुरा त आई थिङ्क यो भनेको कसैले दिने नै कुरा नै होइन कि इट्स समथिङ that you deserve when you're born as a woman होइन you deserve it के so dignified the menstruation त अब एउटा certain age भएपछि आउँछ every human deserves to live a dignified life भनेर त त्यो छ नि त होइन एउटा मेन्स्ट्रुएसनको कन्सेप्टले चाहिँ it cannot just change all out of nowhere अब 11 वर्षमा if suppose I started bleeding from 11 years 11 वर्षभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ I'm living a dignified life अनि अब I started bleeding that does not mean अब I cannot live dignified life भन्ने त्यो कन्सेप्टै लाइक आश्रिया मेन्सन होइन त्यो एउटा यसरी सेपरेसन नै एकदमै ठुलो फल्ट भन्ने कि अब यो ठुलो कुरा टपिक नै त्यही सेपरेसनमै आउँछ जस्तो लाग्छ कि अनि अब यो डिग्निफाइड मेन्स्ट्रुएसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब आई थिङ्क एभ्रीबडी निड्स टु अन्डरस्ट्यान्ड कि यो प्रोसेस भएन भने यु नट हेभ बिन हियर भनेर कि त्यही बुझ्नु चाहिँ आई थिङ्क इम्पोर्टेन्ट छ होइन यो तर फेरि कस्तो छ भने यही कुरा भनिराख्दाखेरि पनि वी सी एजुकेटेड फ्यामिलीज अल्सो फलोइङ दिस एन्टायर ट्रेडिसन होइन एजुकेसनले नै चेन्ज गर्छ भन्ने कुरा होइन कि एजुकेसनले अवेर गराउला यु नो द्याट the person deserves a dignified life but then implementation को कुरा हो कि अब implementation को फेरि कुरा घुमेर कहाँ आउँछ सोसाइटीमै आउँछ कि कम्युनिटीले यति नमजाले यो कुरालाई चाहिँ भगवानसँग रिलेट गरेको छ होइन सो एन्टायर गड अनि त्यसपछि पाप लाग्ने कुरा नलाग्ने कुरामा गरेको छ होइन सो त्यो एउटा कुराहरू नै हामीले बिस्तारै फेड अवे गर्दै गयो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड बी इजियर बिकज एजुकेसनले मात्रै चेन्ज हुने भएको भए त यो मोडर्न छाउपडी जुन हामी द टपिक वेयर टकिङ टुडे इट वुड नट हेभ बिन देयर कि एजुकेसनले नै डिग्निफाइड मेन्स्ट्रुएसन हुने भएको भए त यो टपिक नै हुँदैन थियो सो आई थिङ्क इट्स अल अबाउट हाउ वी आर रिस्किङ आवर प्रेस्टिज भनौँ न अब किनभने त्यही कुरा हुन्छ नि त त्यो गऱ्यो भने अब इज्जतको कुरा हुन्छ सोसाइटीले के भन्छ भनेर सो द बिगेस्ट स्टेप वुड कस्तो भने सोसाइटीमा एकदम धेरै क्लासेसहरू आउला हामीले घरहरूमा यो कुरा यस्तो गर्नु हुँदैन आई निड टु लिभ माई डिग्निफाइड लाइफ इभन इफ आइ एम मेन्स्ट्रुएटिङ भन्दाखेरि माई पेरेन्ट्स माइट गेट एङ्ग्री होइन त्यस्तो हुनसक्छ नि त तर अब यु निड टु रिस्क इट इफ यु वान्ट टु चेन्ज इट भन्ने कुरा हामी आफैमै हेजिडेन्ट हुन सक्छौँ भनेपछि त त्यो चेन्ज चाहिँ त्यो के भन्छ उसले भने जस्तो रिस्क गरेर नै चेन्ज हुन्छ कि बिकज डिग्निफाइड लाइफ इज अ राइट अफ एभ्रीबडी सो irrespective of whether you're menstruating or not it should not really matter so dignified menstruation term त्यसो भए त it shouldn't be something that should be valid because a woman is dignified in spite of whatever she is facing exactly होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि वी सुडन्ट बी इन अ स्टेट नै जहाँ हामीले वुमेनको मेन्स्ट्रुएसनलाई चाहिँ डिग्निफाइड भनेर टर्म राख्नु पर्ने स्टेटमा आउनु नै
इज अ डाउनफल भन्छु कि म चाहिँ बिकज वी सुड बी रेस्पेक्टिभली एनिथिङ जे भए पनि वी सुड बी डिग्निफाइड अल टुगेदर नै ओके सो we talked about menstruation altogether, right? I'll ask a personal question first. Sure. Do you have this practice of actually restricting the places you can go in your household while you're menstruation personally? Okay. So with time I think it has changed हैन मेरो घरमा चाहिँ भन्नु पर्दा so when I had my grandmother हैन so त्यो बेलामा I would say एकदम धेरै restrictions थियो के एकदम धेरै भन्नाले अब something that I would not like हुन्छ नि धेरै यताउति नछुनु यता भान्सामा पनि अलि टाढै बस्नु when my grandmother was there हैन so once my grandmother passed away things started changing अलिकति because I would not really expect my grandmother to understand what I'm saying because उहाँ त आफ्नो entire life नै एउटा certain कुरा सुनेर आउनु भयो नि त so with time things have changed with every passing time things have changed हैन तर पनि I will not say that I'm not restricted कि पूजा कोठामा जानको लागि नगइदिए हुन्थ्यो हुन्छ नि there is something that is heavier on my parents side as well कि म जति नै rebel भए पनि उहाँहरूले माने पनि हैन there is something that's there on their side कि नगरे पनि भइहाल्छ नि वाला त्यो चाहिँ छ कि it's there on their side हैन so restrictions छ भन्छु हैन छैन त म भन्दिनँ छ हैन अब पूजा गर्न पूजा कोठामा जान त्यो कुल भगवानलाई छुनलाई यस्तो यस्तो कुराहरुमा रेस्ट्रिक्सन्स छ हैन अब अरु जुन कुरामा उहाँहरूले फ्रीडम दिनु भएको छ नि अब जहाँ पनि बस्नु हुने किचनमा जानु हुने यस्तो कुराहरु जुन फ्रीडम छ नि त्यो पनि समटाइम्स आई फील लाइक are they light with the decision that they've given to me भन्ने कुरा कि कहिलेकाहीँ it's heavier on their heart side जस्तो चाहिँ लाग्छ जब कोही रिलेटिभ्सहरु आउँदा जब बाहिरबाट कोही मान्छे आउँछ नि त त्यो बेलामा अलि टाढै बस्दै हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ नि it's fine but then let's not let people know about it kind of something as such मेरोमा चाहिँ मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ किचनहरुमा रेस्ट्रिक्सन्स पहिलेदेखि थिएन as far as I remember त्यस्तो थिएन किनभने we are a lot of women in the house के सो यतिकै पनि किचन जानै पर्छ यताउति बस्नै पर्छ सो रेस्ट्रिक्सन्स छैन अब सिजनले भने जस्तै मन्दिरमा चाहिँ अभियसली रेस्ट्रिक्सन छ पनि अनि म फलो पनि गर्छु कि त्यो पहिल्यैदेखि आई हेभ बिन ब्रट अप लाइक द्याट हैन सो फर फ्यु डेज म आफै नै अभोइड गर्छु अनि घरबाट पनि नगए जस्तो गर्नुहुन्छ सो त्यही नै हो अब किचनमा चाहिँ ठ्याक्कै यो अघि कुरा निस्क्यो नि कोही पाहुना आउनु भएको छ भए किन भन्नु पर्यो त तिमीलाई पिरियड भएको छ भनेर किन भन्नु थाहा नै किनभने उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ नि त सो त्यो एउटा चाहिँ हुन्छ अल्सो कतिजना पाहुनाहरू आएको बेलामा थाहा पायो भने खाइदिनुहुन्न फ्यामिलीमा गएर खाइदिँदैन तपाईँको फ्यामिलीमा यसरी गर्दो रहेछ हामी यस्तो मान्छेहरू छोएको खाँदैन भनेर भनिन्छ सो आई थिङ्क पेरेन्ट्सको पर्सपेक्टिभबाट पनि इफ यु वान्ट टु चेन्ज अ जेनेरेसन कम्प्लिटली इन्टु थिङ्किङ फ्रम अ न्यू पर्सपेक्टिभ इट्स नट रियली पोसिबल बिकज 40 years, 50 years, 60 years, they've been built up in that same एउटा certain mindset build गरेर आइरहेको मान्छेलाई अचानक पुरै परिवर्तन भयो भनेर भन्दाखेरि त we cannot find it rational. म त त्यो एक्सपेक्ट पनि गर्दिनँ के टु बी honest it will be very hard on them कि they've lived certain life अनि तर अब हाम्रो जेनेरेसनबाट चाहिँ we can see that happening. के कुरा गर्दाखेरि हैन I've seen people of our generation just उहाँहरूले पनि बिलिभ गर्ने देख्छु कि I was about to say that. अनि अचम्म लाग्छ कि बिकज आई अन्डरस्ट्यान्ड पेरेन्ट्सहरूलाई चित्त बुझ्दैन होइन यो अनि यो कुरामा चाहिँ आई अलवेज थिङ्क यु अलवेज हेभ एन अप्सन टु लाइक जस्तो लाग्छ कि मलाई पर्सनली होइन बिकज इट्स नट समथिङ द्याट यु डुइङ क्राइम या फिर केही गरिरहेछ होइन अब कसैलाई भन्नै नेसेसरी छैन तर आई एम ह्याभिङ माई पिरियड भनेर त्यो अरूलाई भन्नु नेसेसरी नै छ जस्तो लाग्दैन क्या एट टाइम्स मलाई वेन यु वान्ट टु डु समथिङ एन्ड यु नो द्याट पिपल वुड रेस्ट्रिक्ट यु अन डुइङ द्याट नभन्ने इफ यु क्यान त्यो जस्ट एक्सट्रिम पेन हुँदैन नभन्दा भइहाल्यो नि त त्यस्तो हुन्छ नि त बट देन आइभ सिन पिपल अफ आवर जेनेरेसन जसले चाहिँ एकदमै धेरै मान्नुहुन्छ कि यो कुराहरू हुन्छ नि होइन छुट्टै सुत्नुपर्छ मेरो बेडमा सुत्नु हुँदैन अनि त्यसपछि यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ अनि इभन आई हेभ क्वेसन फ्यु अफ देम कि होइन वुड यु follow this when you get married or you have a daughter if you have भन्छ कि अब के गर्ने कि अब एजुकेसनले चेन्ज गर्छ भनेर कसरी मान्ने दे आर भेरी एजुकेटेड पिपल एक्ज्याक्टली इट्स नट लाइक दे जस्ट कम फ्रम एन अनएजुकेटेड ब्याकग्राउन्ड उहाँहरूसँग शिक्षा पर्याप्त मात्रामा छ तर शिक्षा जे भइरहेछ युटिलाइज भइरहेछ छैन कि यस्तो खाले केसेसहरू हेर्दाखेरि मोडर्न छाउपडीको अर्को फर्म भनेको वेन यु स्टार्ट मेन्स्ट्रुएसन फर द फर्स्ट टाइम पनि होइन लुकाएर राख्ने लुकाएर राख्नेवाला द्याट्स लाइक सेडमा नि होइन त्यो त पर्दा बन्द कालो पर्दा केटा मान्छे हेर्नु हुँदैन घाम हेर्नु हुँदैन पर्सनली म पनि 7 दिन बसेको होइन मलाई पनि 7 दिन राखिएको थियो बट द थिङ इज म चाहिँ
I would not believe it. So evening ma walk ma niskidinte because it's too suffocating. I am grade 6 7 मा पढ्दाखेरिको 10 11 12 years को बच्चालाई 7 दिनसम्म ढोका बन्द गरेर कसैलाई हेर्न हुँदैन केही पनि गर्न हुँदैन भनेर राख्दाखेरि त ऱ्यासनालिटी छैन रिजनिङ पावर त्यति छैन के भनेर बसोस् त एउटा सर्टन लेभल अफ मेन्टल ट्रमा त त्यो पनि हो नि त हैन सो इस एन्ड दिस इज नट जस्ट माई स्टोरी इट इज एभ्रीबडी स्टोरी बिकज सबैजनाले राखेको हुन्छ नेवार कम्युनिटीमा पनि गुफा भनेर राखिन्छ इफ आई एम नट रङ हैन सो दिस इज अल्सो अ फर्म अफ मोडर्न छाउपडी इफ यु सी अब यो कुरा गर्दाखेरि हैन जुन भन्नुभयो नि तपाईले राख्छ भनेर हैन अब मलाई हैन व्हेन आई फर्स्ट ह्याड माई मेरो फर्स्ट पिरियडमा I cried so much because I did not know that I was having my period. I thought I was having some disease. That's also lack of sexual and menstrual exactly. हामी भन्छौँ कि हामीले पढाइरहेछौँ भनेर हैन अब अहिले त अहिले अलिकति इम्प्रुभ भइसक्यो हैन हामी स्कुलमा भएको बेलामा भन्दा अनि पढाको नसुनेको हैन आई नो पिरियड्स आई नो मेन्स्ट्रुएसन हैन तर मलाई अब मेरो पिरियड हुने बेला भएको छ दिस इज माई एज द्याट आई माइट लिड एनी टाइम भनेर एउटा त्यो थिएन कि त्यो कन्सियसनेस नै थिएन कि अनि त्यही भएर आई वाज सो स्क्यार्ड हैन अनि जब अनि रेस्ट्रिक्सन्सहरू बिस्तारै आउँदा गयो हैन अनि यु स्टार्ट फिलिङ द्याट के भइरहेछ कसरी प्रोसेस गर्ने कि आइम जस्ट अ चाइल्ड हैन अनि कसरी प्रोसेस गर्ने यो कुरा कसरी हाउ डु आई एक्सेप्ट इट एक्ज्याक्टली कसरी एक्सेप्ट गर्ने मैले अनि विथ टाइम त अलिकति रेबल हुन सिकिन्छ होइन सबै कुरामा बिकज यु नो थिङ्स यु आर एजुकेटेड यु नो सर्टेन लेभल अफ स्टफ्स होइन तर त्यो पोइन्टमा त कस्तो हेल्पलेस नै फिल हुन्छ नि त अनि यो इन्टायर कन्सेप्ट अफ मोडर्न छाउपडी भनेको समवेयर आई थिङ्क एजुकेसन सिस्टममा पनि ठुलो डिफल्ट चाहिँ छ कि बिकज पढाउन त पढाउँछ नपढाउने त भन्दैन सबलाई थाहा छैन तर त्यसमा मेन्स रोल के छ बिकज घरमा I think अझै पनि कति धेरै हाउसहोल्डहरुमा men has a superior power in decision making हैन we cannot deny on that fact अनि अब men's role के छ त menstruation मा हैन कसरी men can support menstruating women हैन कसरी फिमेलहरुलाई आफ्नो घरमै भएको आफ्नो साथीहरुलाई कसरी सपोर्ट गर्न मिल्छ यस्तो कुराहरु पढाइदैन के अनि we teach them but then we do not teach them enough and relevant things that would actually help them implement गर्न के practical life मा चाहिँ because practical life मा त के हुन्छ अब त्यो हर्मोन्सहरुको कुराहरुदेखि लिएर सबै कुरा त अब जनरल नलेजको लागि काम लाग्छ हैन तर practical life मा त के काम लाग्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ I do not think we all were educated enough and I do not think यो पोइन्टमा पनि everyone has that knowledge जस्तो लाग्छ मलाई यो एजुकेसनमा what I'd like to add is मलाई एकदम vividly याद छ कि हामीले पढ्ने बेला I was in I think 6 or 7 क्लासमा बल्ल I studied के म पिरियड हुँदा I was in class 5 के it was very early मतलब अनि I thought I was the only one there a few of my friends they had already got their periods के 4 5 6 क्लासमा हुँदो रहेछ के अनि त्यसपछि त्यो बेला चाहिँ एकदमै स्टमक एक भएको थियो I had very bad cramps and I cried a lot अनि everyone thought मलाई चाहिँ appendicitis भएको थियो के त्यो बेला किनभने एकदम यङमा भयो नि त सो I think यो एजुकेसनमा चाहिँ अलि अगाडिबाट नै स्टार्ट गर्नुपर्छ के even I think so because some of my friends were getting menstruation at the age of I don't know like 10 11 grade 3 मा हुँदाखेरि हैन अनि किन 3 मा हुँदाखेरि भइसक्यो रे भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो इन्फेन्ट स्टेज हुन्छ त्यहाँ एउटा सर्टन फर्म अफ डाइपर्सहरु युज गर्दा इन्फेक्सन भयो भने पनि त्यसको रिजल्टले गर्दा भनेर भन्यो आई डोन्ट नो इफ देयर इज एन एक्युरेसी टु दैट बिकज आई वाज म डाइपर नलाएरै ग्रो अप भएको बच्चा हो आई डोन्ट थिंक देयर इज एन एक्युरेसी टु दैट हैन बट देयर वाज दिस इज सच अ ह्युज मिसकन्सेप्सन इट स्टेड इन माई माइन्ड फर सो लङ लाइक एभ्रीबडीले त्यही भनेर डाइपर्सहरु लाउँदाखेरि इन्फेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि मेन्स्ट्रुएसन अगाडि हुन्छ एन्ड इट इज एबनर्मल यु नीड टु गेट इट चेक्ड भनेर भन्ने थियो हैन एन्ड आई डोन्ट थिंक दैट इज लाइक कुनै लेभलबाट फ्याक्चुअली करेक्ट हैन बरु त्यो बच्चा हु हैज बीन सफरिङ विल थिंक समथिङ इज रङ विथ मी व्हेयरएज इट्स कम्प्लिटली नर्मल एन्ड वी डिड नट एक्चुअली सपोर्ट हर टु द्याट एक्सटेन्ट बिकज मलाई 3 मा पढ्दाखेरि मेन्स्ट्रुएसन के हो भन्ने नलेज थिएन जबकि माई फ्रेन्ड वाज ह्याभिङ इट सो मेबी एट 4 5 इभन 3 मै पनि they should keep it in our curriculum because I think अहिले यो एजुकेसनमा optionals बनाइदिएको छ सब्जेक्ट्सहरु HP is optional whereas it's something that's regardless of your sex it's needed for everybody अनि while we are talking about this grade 3 4 मा नै थाहा हुन्छ भनेर almost 90% of the people when you ask them about their first experience with periods they're like I cried because I did not know what's going on कसैलाई पनि थाहा छैन के अनि also
a level of social stigma is kept into your mind after you get your periods. ठुलो स्वरमा भन्नु हुँदैन, बाबाहरूको अगाडि यसको बारेमा कुरा गर्नु हुँदैन, you cannot talk about it, whereas it's a completely natural process. There are I know some friends जसको first time they got their periods, mom घरमा हुनुहुन्थेन अरे, they did not know how to wear a pad, they didn't know anything, and they had father at the places. Some of them are very supportive because they actually taught. तर कतिजनाले knowledge थिएन अरे कि how to use it भनेर. So they had to sit until they had to call their mothers in order to help them with it. So maybe number one, we need to teach them from beforehand about how to use the products that are actually good for your menstrual hygiene भनेर. Also, I think men should be more involved in this process because if you're talking about your child's overall development, I don't think there's something to shy away from. True. अनि यही मेन्स्ट्रुअल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ कि अनि नट ओन्ली हाउस होल्ड होइन क्लासमा पनि एज अ चाइल्ड होइन इट्स त्यो व्हाइट कलरको स्कर्ट लाउँदाखेरि होइन अनि वेन यु ह्याभिङ अ पिरियड अनि पछाडिको बेन्चमा केटाहरू नबसेको दिन पढ्दै हुन्थ्यो वाला फिल हुन्थ्यो कि बिकज वेन युआर स्ट्यान्डिङ यु भेरी कन्सियस द्याट यु वुड स्टेन होइन हाउ वुड पिपल रियाक्ट आई रिमेम्बर हुन्छ नि मैले पनि कराएको छु होला त्यो व्हाइट स्कर्टमा स्टेन लाग्दाखेरि इङ्क लगाउने कि सो द्याट त्यो अनि तर त्यस्तो हुँदैन नि त कलर मिक्स भएपछि त इट्स मोर विभिड कि अनि त्यो भनेको वी भेरी साई इनफ टु टक अबाउट इट अनि त्यो ओपन नै छैन नि त अनि बरु केटीहरूसँग साथीहरूसँग भन्न सकिन्छ होइन लाइक आइम ह्याभिङ माई पिरियड प्याड त्यो प्याड छ यताउति बट देन वी अलवेज ट्राई टु अभोइड इन्भल्भिङ एनी गाई इन दिस कन्भर्सेसन कि त्यो भनेको उनीहरू हाँसिदिन्छ जस्तो लाग्थ्यो नि त त्यो बेलामा अनि त्यो हाँसिदिन्थ्यो पनि मेरो क्लास 5 मा हुँदा हाम्रोमा चाहिँ केटाकेटी बस्नु पर्थ्यो कि अनि आई लिक्ड भेरी ब्याडली अनि त्यसपछि द गाई स्टार्टेड टेलिङ द आर यु डाइङ भनेर सोध्यो कि त्यो केटाले मलाई 5 मा एन्ड देन आई ऱ्यान मेरो घरबाट नजिकै थियो कि स्कुल अनि म त्यत्तिकै कुदेर गएँ कि एक्ज्याक्टली कसरी यसरी मलाई याद छ कि तिमी मर्न लाग्यो भनेर यस्तो ब्लिड भएको थियो कि Even girls used to make fun of it. If they're not getting it 6 ma huँदा कतिको भएको थिएन 7 8 मा पनि भइरहेको थियो and the ones who did not get it they would make fun of it. They would like point and every time someone points at you for something that you're already vulnerable about you feel underconfident. So Wednesday was the day when I had to wear my white dress and go for the PT and everything. If I was on my period I would not go to school Wednesdays because I cannot afford that level of gear. Wednesdays मेरो लागि पनि was a no because white skirt हुन्थ्यो नि त. Yeah. Exactly, white skirt. So let's talk about menstrual hygiene products, right? Because there are a lot of misconceptions. Menstrual cup आयो अहिले हामीसँग tampons छ त्यसपछि हामीसँग pad पहिलेदेखि नै थियो अहिले reusable pads भनेर आइरहेको छ हैन. Let's talk about the level of hygiene and the level of trust that we can put onto each of the products. So let's start from pads first. Pads is something that we used from day one हैन. First मा हामीले सिकेकै pad बाट हो. So pad compared to अरू अहिले जुन modified versions of sanitary napkins हरु आयो त्यो भन्दा चाहिँ कतिको reliable म पर्सनली चाहिँ आई युज कप अहिले हैन इट्स बिन आई थिंक अलमोस्ट 3 इयर्स कप युज गर्न थालेको किनभने प्याड आई स्टार्टेड विथ प्याड तर मेरो एकदम हेभी ब्लिडिङ हुन्छ कि सो एन्ड लट्स अफ एलर्जिज हुन थाल्यो आई गट एलर्जिज आई गट इन्फेक्सन्स अनि कति डक्टर्सहरूलाई पनि देखाउनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले चाहिँ एभ्री आवर चेन्ज गर भन्नुहुन्थ्यो नि त सो त्यति बेला त कप्सहरू थिएन नि त अनि त्यो एभ्री आवर चेन्जिङ इज त्यो फिजिबल नै हुँदैन थियो कहिले कलेजमा हुन्थेँ कहिले वर्कमा हुन्थेँ देन त्यसपछि आई गट इन्ट्रोड्युस टु कप अनि कप इज लाइक मेरो लागि चाहिँ लाइफ सेभर नै हो अहिलेलाई बिकज 12 आवर्ससम्म इट्स फाइन के डज इट नट लिक इट डजन्ट लिक एट अल इट्स सक्सन हुन्छ कि इट डजन्ट लिक अनि प्रपर्टी लगाउन आयो भने इट डजन्ट हर्ट यु डोन्ट इभन फिल लाइक देयर इज अ कप इनसाइड यु के So मेरो लागि चाहिँ very personally I'm very skeptical about the use of cups because it looks scary and a lot of other people that I know पनि हैन I would rather go for tampon than for cup because it's just a cup. It might leak anywhere. If I have to wear a cup with a pad जहिले पनि हैन pad लाउनै पर्यो भने what's the point of wearing a cup? Trial and error नै भन्छु सुरुमा चाहिँ म हैन किनभने मैले पनि trial and error गर्नै पर्यो थियो तर त्यो कप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा आफ्टर इट्स इन्सर्टेड हैन त्यो सक्सन भएर बस्छ के सो इट डजन्ट लिक इन एनी वे के त्यो चाहिँ सो द्याट्स अ सेफर एन्ड इन्फेक्सनको हिसाबले हेर्यो भने पनि प्याड्स आर लेस इन्फेक्टिभ देन एनिथिङ एल्स भनेर भनिन्छ तर मेबी कप्स आर द वान व्हिच इज द सेफेस्ट यस्तो आफूमा नि भर पर्छ कि टाइमली स्यानिटाइज गर्नु कप चाहिँ एभ्री टाइम यु युजिङ यु नीड टु स्यानिटाइज अब
प्याडको चाहिँ कस्तो छ भने इट माइट बी इजी अब लगाइरहेको हो नि त होइन पहिल्यैदेखि सो इट माइट फिल इजी इनिसियली त्यो टु जम्प इन टु अ कप टु इन्सर्ट द्याट त्यो हुन्छ नि इट माइट लुक लाइक अ भेरी बिग थिङ कि अनि तर प्याडको चाहिँ अब फ्रम ऱ्यासेसदेखि लिएर त्यो टाइमली चेन्ज गर्नु इज द मेन प्रब्लम प्याडहरू लङ्गर पिरियड अफ टाइम लगायो भने सेप्टिक सक हुने कुराहरू पनि हुन्छ कि इन्फेक्सन्सहरू अनि त्यसमाथि अब मेरो स्टडी ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ के भयो भन्दा हामी कता कता फिल्डहरूमा जानु पर्थ्यो नि त टाढा टाढा अनि फर आवर्स चेन्ज गर्न ठाउँ नै हुँदैन कि लाइक आवर्स नै अनि 6 to 8 आवर्स हुँदा बढी त प्याड लगाउनै मिल्दैन नि त त्यही भएर I think मेरो लागि चाहिँ पर्सनली सेफर अप्सन नै कप भएर गयो Also when it is humid temperature ma pads using pads for more than 2 to 3 hours also gives you a form of rashes haru आउन थाल्छ नर्मल डे टु डे एक्टिभिटिज गर्नलाई हुन्छ नि मेबी द्याट बी एनी हेभी एक्टिभिटी अर केही गर्नलाई चाहिँ प्याड भन्दा चाहिँ ट्याम्पोन्स कप होइन इट्स अलवेज इजी कि बिकज यो ऱ्यासेसहरूको कुरादेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ अलिकति इट्स मोर सेफर कि कम इन्फेक्सन चाहिँ it's better to choose menstrual cup र tampons if you can तर यसमा पनि अब अझै पनि टाबुजहरू छ फेरि अब हाइमेनको कुराहरू आउँछ भर्जिनिटीको कुराहरू आउँछ exactly they have this concept कि using a menstrual cup or using a tampon ले चाहिँ it's going to affect your virginity भन्ने whereas it's not going to affect your virginity or your hymen but a lot of people are restricted from wearing it because they think that virginity चाहिँ break हुन्छ by the use of these त्यही भएर त्यो के गर्छ भन्दा भर्जिनिटी भन्ने जुन वर्ड छ नि पिपल किप इट इन देयर हाइमेन के त्यो ब्रेक भयो भने भर्जिनिटी ब्रेक हुन्छ भनेर त्यो कन्सेप्ट छ नि त सो यो पनि पहिल्यैदेखि इम्बेड भएर आएको कन्सेप्ट हो नि आई थिङ्क यो चाहिँ चेन्ज गराउन गाह्रो नै छ कि पिपल स्टिल भेरी डिफिकल्ट मान्छेहरू अझै पनि युज गर्दैन टिस्यू it might break while you're swimming while you're cycling horse riding could be anything but then if you're a virgin you have your hymen intact भन्ने त्यो opinion गर्दाखेरि पनि हुन्छ also talking about tampons and pads tampons are very prone to infections भनेर भन्छ so how accurate is that ट्याम्पोन्सको चाहिँ मेन्स्ट्रुअल कप भन्दा चाहिँ मेन्स्ट्रुअल कप चाहिँ सबसे बेस्ट नै हो होइन विथ एज मच एज आई हेभ नलेज इन रिगार्ड्स टु इट ट्याम्पोनको चाहिँ कस्तो भने युजली मैले सुनेको अरूहरूले भनेको ट्याम्पोन चाहिँ त्यो थ्रेड हुन्छ नि त ट्याम्पोन चाहिँ त्यो चाहिँ निकाल्दाखेरि चाहिँ अलि इस्यु हुन्छ भन्छ कि युजली मोस्ट अफ द टाइम त्यो थ्रेडले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ लाइक अलरेडी एउटा ट्याम्पोन हुन्छ नि त दे फरगेट दैट दे हैव अ ट्याम्पोन एन्ड दे इन्सर्ट अनदर त्यो थ्रेडहरू अड्किन्छ भनेर पनि भन्छ कि सो आई पर्सनली नट फेस द्याट सो त्यस्तो चाहिँ थाहा छैन होइन बट देन आई हेभ हर्ड केसेस कि त्यो थ्रेडहरू त्यो चुटिने होइन त्यो थ्रेड अड्किने त्यही प्याड्स भन्दा लेस हो कि एउटा त सानो हुन्छ अनि एकदम थोरै होल्ड गर्छ होइन अनि त्यो त डिरेक्टली नै त्यहाँभित्र नै अड्किरहेको हुन्छ नि त प्याड भन्दा बढी के भन्छ कन्ट्याक्टमा हुन्छ नि त सो इन्फेक्सनको चान्सेस चाहिँ त्यसले नै बढी हुन्छ कि हायर इन्फेक्सन चान्सेस इन प्याड्स भने अहिले गाइनोकोलोजिस्टहरूमा गएर मेन्स्ट्रुअल हेल्थ र हाइजिनको रिगार्ड्समा जति पनि डिजिजेस लिएर वुमेनहरू आइरहेछ त्यसमा सबैभन्दा धेरै रिजन के भन्यो भने मोडर्न वुमेनमा चाहिँ युज अफ ट्याम्पोन्स अरे कि बिकज अ लट अफ इन्फेक्सन इज ह्यापनिङ आई ट्राइड इट फर द फर्स्ट टाइम I did not try for the second time because मलाई एकदम level of discomfort लाग्यो maybe because I did not know how to use it well or maybe I was very scared of putting it first time भएर तर plus with that when I heard कि infection एकदमै धेरै हुन्छ I thought pad is a safer option if you're going to change it frequently भनेर I think that's something that needs to be noticed कि अब pad पनि timely change गर्न सक्यो भने चाहिँ I think it's a fine option exactly because it might not be सबैलाई त्यो हुन्छ नि there is something inside me वाला त्यो feel भइरहेछ नि यो conscious all the time अनि यो उसको कुरा पनि हुन्छ कि लाइक फाइनान्सको कुरा पनि हुन्छ tampon is way more expensive than pads pads I think tampons is सबैभन्दा expensive because sustainable हुन्छ कप पनि हैन pads cheap देखि expensive options cup is like 800 to 1200 को रेन्जमा एकचोटि आउँछ अनि you can use it for like 5-6 years so sustainable चिज छ त्यसमा tampons you buy a packet it's almost 300 to 400 अहिले for 12 tampons and every time I use it मलाई दुईटा मेन्स्ट्रुएसन पछि मैले फेरि लिनु पर्ने हुन्छ कि अनि दिनमा नै 3-4वटा चाहिन्छ अनि इट्स भेरी रिस्की कि त्यो जसरी त्यो ट्याम्पन्स बिल्ड भएको हुन्छ नि त्यो थ्रेड जसरी त्यहाँ इम्बेडेड हुन्छ त्यो
जसरी त्यो नेपालमा entire फेरि structure छ नि त्यो- tampons with applicator आउँदैन Yes, so that's true. another problem Applicator वाला आउँदैन, yes. because you have dirty hands थाहा हुँदैन you just insert it अनि त्यसपछि hygiene भएन भने त्यहाँबाट first of all you're Infection, prone to infection त्यही माथि you don't know till which level you need to insert it because you don't have an applicator त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि I think menstrual hygiene को केसमा चाहिँ नेपालमा प्याड चाहिँ अहिले पनि सबैभन्दा I think that's the most go-to option है प्याड नि हो कि अनि I don't think that would change any time कि because सजिलो छ नि त you get it anywhere available, it's easily wearable सस्तो पनि छ तर it's just that you need to make sure that you're changing it frequently timely, किनभने yes. कतिजना चाहिँ अब ब्लिडिङ नहुँदा पनि प्याड लगाइरहेको हुन्छ नि त अनि ब्लिडिङ भएको छैन भनेर चेन्ज नगर्नेहरू पनि हुन्छ Yeah, exactly. so my pad can still hold वाला feel हुन्छ then they do not change it Hygiene को कुरा चाहिँ that's why hygiene चाहिँ priority मा हुनु पर्यो product I think it's something Personal नै जुन होला comfortable feel हुन्छ त्यही लगाउँदा पनि हुन्छ So we talked about Chhaupadi, we talked about menstrual health and hygiene, होइन? So menstrual health र hygiene र Chhaupadi दुईटैलाई यसो regard गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ what do you think would be an appropriate solution भनौँ न we can't just end it आजको भोलि नै because that's impossible we cannot change people's mindset but steady stepsहरू हुन्छ नि which you can actually take जुन viable छ जुन practical छ rational छ त्यस्तो stepsहरू that can actually be taken in order to prevent any further damage from happening or from preventing whatever is happening अहिले नै नराम्रो aspectsहरू त्यो solutionsहरू चाहिँ के हो सोल्युसन्समा अब यो छाउपडीमा ओके र ठिकै छ फ्यामिलीलाई सेपरेट हाल्नुहुन्छ होइन त्यो 4 दिनलाई त्यो वुमनलाई रेस्ट पनि हुन्छ कि एउटा रेस्ट पनि भयो तर त्यो भन्दैमा गोठमा फाल्नु भएन दे सुड बी अ प्रपर ल सानै घर बनाएको छ प्रपर भेन्टिलेसन हुनु पर्यो लाइक क्लिन वाटरको अभाइलेबिलिटी हुनु पर्यो चेन्जहरू गर्नु पर्यो नि त्यसको लागि क्लिन हाइजिनको कुराहरू आयो अर्को न्युट्रिसियस खानेकुरा दिनु पर्यो होइन अनि अब एकदम चिसो हुन्छ नि त एरिया सो त्यो एउटा पनि के भन्छ कोजी इन्भाइरोमेन्ट एउटा भयो भने आई थिङ्क त्यो सानो सानो स्टेपबाट चाहिँ यो उहाँहरूको सेन्टिमेन्ट्सलाई हर्ट पनि हुँदैन एउटा किनभने एउटा पहिलेदेखि आइरहेको कस्टम हो अनि त्यसले गर्दा वुमेन पनि सेफ हुन्छ कि अब त्यो भन्दैमा लाइक अब ल यो सबै गर्यो तर अर्को एउटा कुरा भनेको प्राइभेसीको पनि कुरा आउँछ कि सो त्यसको लागि पनि एउटा केही सर्टन स्टेप्सहरू चाहिँ लिनुपर्छ प्राइभेसीको लागि किनभने अघि तपाईँले मेन्सन गर्नुभएको थियो नि त लाइक केसेसहरू कति रेपको केसेसहरू आउँछ सेफ्टीको कुराहरू आउँछ सो त्यो मतलब ल सेपरेट चाहिँ राख नै होइन ल ठिकै छ राख तर त्यो चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ सेफ हुनु पर्यो कि त्यो ठाउँ ओके सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जे कुरा पनि इट कम्स इन्टु रेस्पेक्ट र डिग्निटी अघि हामीले जस्तै डिग्निफाइड लाइफको कुरा गऱ्यौँ नि अब सबै कुरा होइन अब आश्रियाले मेन्सन गरेको जसरी इफ यु आर फलोइङ समथिङ अलिकति रेस्पेक्ट चाहिँ एड गर्नु पऱ्यो कि त्यसमा अब ल छुट्टै बस्नुपर्छ हाम्रो दिस इज समथिङ द्याट वी निड टु फलो अब यो कुरा मेललाई मात्रै होइन कि फिमेललाई पनि त्यो नबस भन्दा उसको मनले पनि नमान्ने पार्ट हुन्छ नि त बट देन द्याट सुड कम विथ समथिङ द्याट आर नन नेगोसिएबल्स कि अब गुड फुड गुड लिभिङ हुन्छ नि सेक्युरिटी त्यो कुरा भयो होइन त्यो नन नेगोसिएबल्स कुराहरू चाहिँ हामीले मिस आउट गर्नु चाहिँ हुँदैन कि त्यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो इफ यु क्यान चेन्ज इट बेस्ट इफ नट then see how we can improve it होइन अनि सेलिब्रेट गरौँ के बरु त्यो कुरालाई छुट्टै राखिरहेछ होइन लेट्स ट्राई टु सेलिब्रेट दिस कन्सेप्ट होइन अब इफ यु क्यान नट चेन्ज इट होइन चेन्ज गर्न सक्दैन छुट्टै राख्नुपर्छ वाला छ स्पेसली यो छाउपडी वेस्टर्न फार वेस्टर्नतिरको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति नर्मलाइज गरेर हेर्ने कि ल छुट्टै बसिरहेछ तर इट्स फाइन ठिकै छ इट्स अ नर्मल प्रोसेस भनेर अलिकति थट प्रोसेसमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो तर अब यो मोडर्न छाउपडीवाला कुरामा पनि यो 4 days रेस्ट हुन्छ वाला जुन चाहिँ द्याट्स एक्चुली समथिङ फाइन जस्तो लाग्छ कि यसो सोच्दा बिकज अदर डेजमा मदर्स आर अलवेज रसिङ होइन तर अब त्यही कुराहरूलाई यु आर ह्याभिङ यो पिरियड नछुवा भन्नु र you are having a period take rest for 4 days कति धेरै vast difference छ नि त यो डिबेटेबल कन्सेप्टै हुँदैन थियो कि if we would have been following the second one कि you are having a period take rest for 4 days भनेर कि सो गर्नु छ गर but then please अलिकति रेस्पेक्ट र अलिकति एम्पथी चाहिँ एड गरेर if you can make it a beautiful thing then that would be the best if you cannot change it भन्ने कुरा हो yeah
So I liked the concept how we can at least change the perspective from which we're looking. I know we can say take rest भनेर because कतिवटा हाउसहरुमा अहिले modern cities-हरुमा जहाँ चाहिँ restrictions-हरु हटाएको छ त्यहाँ पनि majority of the places-मा if you see it's because घरमा काम गर्ने मान्छे छैन women 4 दिनसम्म भाडा माझ्ने र खाना पकाउने गरेन भने कसले गर्छ भन्ने concept-ले गर्दाखेरि a lot of people are allowing जबकि that should not be the concept on which you are actually allowing a woman to live a dignified life. It should be because she should be treated equal in spite of whether she is bleeding or not. Concept. So maybe the mindset has to change from there because prejudices oily pani exist गरिरहेको छ अनि like you said nutritious food, healthy habit हुनु पर्यो भनेर I read it somewhere कि menstruation को बेलामा चाहिँ हाम्रो मेटाबोलिजम चाहिँ एक्सेसिभली हाई हुन्छ र त्यही भएर लाइक इमोशनल इटिङ बिन्ज इटिङ जति पनि गर्छौँ हामीले त्यति बेला हामीलाई त्यो मेटाबोलिजम हाई भएर पच्छ अरे कि सो व्हेन यु आर अलरेडी ह्याभिङ अ हाई मेटाबोलिजम त्यति बेला because you're already low on iron because you're bleeding त्यति बेला sufficient food नभयो भने चाहिँ प्रब्लम्स आउँछ so maybe that is a concept that we need to change ठ्याक्क हजुरले भन्नु भयो नि त्यो कति धेरै हाउसहोल्डमा रेस्ट्रिक्सन छैन कि अनि द मेन रिजन इज male have to work कि male have to work कि अनि त्यो यत्रो ठुलो डिसिजन मेकिङ पावर अघि लाइक वी मेन्सन अघि पनि हैन त्यो सबैमा नहोला 100% नहोला तर मोस्ट अफ द हाउसहोल्डमा डिसिजन मेकिङ पावर भनेको मेलको हुन्छ कि सो हाम्रो सोसाइटी नै त्यसरी नै बिल्ड भएको छ हैन सो जब कि when the male gets tired of doing all the household chores and then अब नबारौँ भन्ने हुन्छ हैन सो अगेन इजिली इट्स सो इजी कि इट्स नट अ डिफिकल्ट कन्सेप्ट टु चेन्ज कि इट्स अ भेरी इजी कन्सेप्ट टु चेन्ज हैन त्यो अनि के बिग्रेको पनि छैन होला त अभियसली हैन सो इट्स अल इन योर हेड भनेको जस्तै हो कि सबै कुराहरू if you can be flexible at that time why not before exactly okay जसरी पनि चेन्ज गर्न मान्नु नै हुन्छ भने आफ्नो सेल्फिश मोटिभ नराखिकन वुमेनलाई कन्सिडर गरेर चेन्ज गर्न पनि पाइयो नि त त्यही गर्यो भने त आई थिंक अ लट अफ 100% चेन्ज हुन त यो अब पोसिबलै छैन हैन तर at least few things can change at least the educated families where they know that menstruation is a natural process and it's a normal phenomenon भनेर थाहा नहुने मान्छेले त ल there are certain taboos they carry with them भनौँ हैन so पढेर अनि त्यसपछि who knows this the concept of the entire topic at least उहाँहरूले मात्र चेन्ज गर्न थाल्नु भयो भने पनि बिस्तारै we would be able to see changes होला कि otherwise हामीले directly जहिले सुदूरपश्चिमलाई मात्रै फोकस गरेर त हुँदैन नि त बिकज उहाँहरूको लागि त प्रायोरिटिज नै अरू कुरा होला यो पोइन्टमा यो मेन्स्ट्रुएसनको टाबु लाई फाइट गर्नुभन्दा पनि लिभिङ नै उहाँहरूको लागि त ठुलो कन्सर्न हुन सक्छ नि त सो आई थिङ्क द्याट्स समथिङ द्याट निड्स टु बी लुक्ड अप जस्तो लाग्छ छौपडी त्यहाँबाट ओरिजिनेट भएको मोडर्न छौपडी इज एभ्रिवेयर सो इट शुड बी एक्चुअली I hope like this discussion has been going on since years. It will go on for years because there's nothing we can do because एउटा certain form of mindset मान्छेले राखिसकेपछि त्यसबाट उसको सोच परिवर्तन गर्नको लागि त धेरै नै टाइम लाग्छ. So we hope that अलिकति understandable भएर womenलाई at least work places, पढ्ने ठाउँ, स्कुल, घरहरूमा चाहिँ ease up चाहिँ होस्. तर all we can do is be hopeful that we'll have a better tomorrow. Exactly. यो अर्को मतलब हामी हुन्छ नि हामी आफै नै बदलिन सक्छौँ र भन्ने क्वेसन पनि आउँछ कि क्यान आई चेन्ज लाइक क्यान आई चेन्ज माई माइन्डसेट भन्ने पनि क्वेसन एकदम ठुलो आउँछ कि किनभने अहिले नै मलाई नै चेन्जेसहरू सर्टेन गर्न मलाई नै त गाह्रो भएको हुन्छ नि त सो मैले माथि एक्सपेक्ट त गर्न सक्दिनँ तर मैले आफैले नै त्यो गर्न सकेँ भने चाहिँ आई थिङ्क मेरो पछिको जेनेरेसनले चाहिँ मेबी मैले जे इम्बेड गर्यो त्यही नै हुँदै जान्छ कि सो अलिकति चेन्जेस ल्याउनलाई रेबल चाहिँ थोरै चाहिँ हुनुपर्छ कि इफ यु वान्ट चेन्ज अदरवाइज त्यो चेन्ज आएर आफै त हुँदैन कि जब एभ्रिथिङ इज इन आवर ह्यान्ड जब एभ्रिथिङ इज इन आवर हेड अबाउट थिङ्स होइन अलिकति रेबल भएर अब अलिकति डिस्कसन्स फ्यामिलीमै पनि हेल्दी डिस्कसन्स भनौँ न किन वाइ वी आर फलोइङ दिस थिङ्स भनेर चाहिँ एटलिस्ट हामीहरूको जेनेरेसनले चाहिँ वी निड टु स्टार्ट ह्याभिङ कन्भर्सेसन्स अबाउट दिस के बिकज कन्भर्सेसनै हुँदैन जस्तो लाग्छ कि लट अफ टाइम्स किन म गर्छु भनेर भन्नु पनि सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि यो रेस्ट्रिक्सन्सहरूमा चाहिँ स्पेसली वेन वी टकिङ अबाउट मोडर्न छौपडी होइन नगर भने किन नगर्ने म गर्छु भनेर भन्न
say at least we need to take that step if we are expecting a change. It's a risk. It's like disrespecting parents. तर त्यो step नलिकन the चाहिँ change change starts आउँदैन. from yourself. Exactly. You don't start it yourself. Exactly. Thank you so much for your time, Aza. I think we had a very open conversation about everything that deals with menstruation in Chhaupadi. And I hope that our audience le pani alikati bhaye pani information paunu bhayo hola. I hope that they start having healthy discussions at their home about how we can bring a change. Okay. Thank you again for your time. Yeah, thank you so for much. having us. It was lovely having conversation. Yeah. Thank you so much. Thank you. So we've reached the end of today's episode. Our episode was supported by Yuva, the organization, and funded by Right Here, Right Now. We'll come with the other episodes as well. Hamro yo episode or other episode you can check out on our Facebook channel as well, Facebook page, as well as on our YouTube channel, and also hear us on Radio Nagarik 96.5. Like, share, subscribe, and please give us your feedback.